Children, welcome back to our channel, Rise and Shine. Hope all of you are fine. Yes, schools will be opening soon and you will all be busy back to school. Okay, till the date is announced, you have to be safe. Even after the schools open, you must be very, very, very safe and alert. Okay, children? Now, after a long time, I am back to you with the video of Mahabharata. Yes. Now, after we completed 37th episode where Sanjaya went as the ambassador to speak to the Pandavas, and the Pandavas sent him back telling that they wanted some of the kingdom, some part of the kingdom which belongs to them. Okay, now let us see what the Pandavas did after that. పిల్లలు, సంజయుడి రాయబారం గురించి మనము పోయిన ఎపిసోడ్లో చూసాము. చాలా కాలమైంది. ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది సంజయ్ రాయబారం అయిపోయిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుణ్ణి పంపించారు. శ్రీకృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే, నేను వెళతాను, వాళ్ళకి మంచి చెడ్డ తెలుపుతాను అన్నాడు. సో కృష్ణుడు రాయబారానికి వెళ్ళాడన్నమాట. సో పాండవులు కృష్ణుడితో ఒక్కొక్కరిగా కృష్ణుడి దగ్గర ఏమన్నారో ఈ యొక్క ఎపిసోడ్లో మనం చూడబోతున్నాం. దానికంటే ముందు ఒక్కసారి మనమంతా మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తాం. లెట్ us chant the mantra, children. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes. Now, in today's episode, we are going to see what Yudhishthira told Krishna. Yudhishthira asked Krishna to go on their behalf to Hastinapura and speak to the elders and ask them to do what is needed. Now, Yudhishthira asked Krishna to prevent war, as he did not want war between cousins. So, పిల్లలు, యుధిష్ఠిరుడు కృష్ణుణ్ణి యుద్ధానికి సంధి చేయమని పంపించాడు. సంధి కావాలా, సమరం కావాలా? వీళ్ళకైతే సంధే కావాలి. పాండవులు సంధికే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. సో యుధిష్ఠిరుడు కృష్ణుణ్ణి, నీవు వెళ్ళి మా రాజ్యం మాకు తిరిగి ఇచ్చేందుకు నీవు న్యాయం కోరి వాళ్ళకి నచ్చజెప్పు కృష్ణ అని అడిగాడు. మరి కృష్ణుడేమో, యుధిష్ఠిర, నేను తప్పకుండా మీ ఇరు పక్షాల క్షేమాని కోసమే ప్రయత్నం చేస్తాను. నా రాయబారమే ఫలించిందా, నేను ప్రపంచాన్నే వినాశనం నుంచి రక్షించిన వాడిని అవుతాను అని చెప్పాడు కృష్ణుడు. అయితే యుధిష్ఠిరుడు, నిన్నచ్చటికి ఒంటరిగా పంపించడానికి నాకు ఇష్టం లేదు కృష్ణ, ఎందుకంటే మాకున్న అమూల్యమైన సంపద నీవేనయ్యా. ఆ దుర్యోధనుడు నీకు హాని చేయ తలపెట్టవచ్చు. అటువంటిదేదైనా నీకు సంభవించినట్లయితే ఈ ప్రపంచమంతా దక్కినా మాకిక సంతోషమన్నదే లేదనుకో అన్నాడు. కృష్ణుడు నవ్వి,
హాని చేసేందుకు ప్రయత్నించను వచ్చు. కానీ ఒక సింహం ముందు చిట్టిపాటి జంతుజాలాలు ఏమి చేయలేనట్లే నాకు కోపం తెప్పించారా అంతే. భూమి మీద ఉన్న రాజులంతా ఏకమై గుమిగూడి వచ్చినా ఎదిరించలేరన్న విషయం గుర్తుంచుకో. కౌరవులు నన్ను అవమానించారనుకో, వారిని నేను హతమారుస్తాను అన్నాడు కృష్ణుడు. సో Krishna told that he will kill all the Kauravas if they disobeyed or dishonored him. So Yudhishthira asked Krishna not to go alone, as the Kauravas might insult him or do harm to him. But Krishna told that if they insult me or if they harm me, I will not spare any one of them. I will kill all the Kauravas, said Krishna. So now Bhima and Arjuna also spoke to Krishna. They also said that if you are going as an ambassador, I will be happy if they agree for peace. Arjuna also wanted to have peace between both the families. But Draupadi wanted justice, as she was very sad that Yudhishthira, Arjuna and Bhima, all of them wanted to avoid war. But Draupadi was waiting for these long 13 years. She did not tie her hair, which was she thought that because Dussasana had pulled her hair and pulled her into the court by catching her hair. And so she did not tie it from that day onwards. She left her hair loose. So she spoke to Krishna. Krishna, see, I am not tying my hair because it was touched by Dushasana. And now you all speak about peace. Don't you understand how much I am thinking of war? I want war, and I want to see all of them perish. Then Krishna told Draupadi that she will definitely be pleased because she can hear the cries of the wives of Kauravas, and she can see the Kauravas perish. So Krishna told Draupadi not to worry. So కృష్ణుడికి యుధిష్ఠరుడు మరియు భీముడు, అర్జునుడు లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మీరు వెళ్ళి సంధి కుదుర్చుకొని రండి, యుద్ధం వద్దు అనే చెప్పారు. కానీ ద్రౌపది చాలా బాధపడింది. ఏంటి కృష్ణ, ఇంత వీరులైనటువంటి వీళ్ళు యుద్ధం వద్దని చెప్తున్నారు, నాకు ఇది అవమానకరం, వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడడం నాకు నచ్చలేదు, నేను నా అన్న మరియు తండ్రి చేత ఈ కౌరవుల మీద యుద్ధం ప్రకటించమని చెప్తాను.
వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతుంటే నాకు సిగ్గనిపిస్తూ ఉంది. సో ఎందువల్ల ఇలా మాట్లాడుతున్నారు? శత్రువులతో సంధి చేసుకోవాలనుకుంటున్న వారందరికీ చిరస్మరణీయమైన పరాభవాన్ని నెమరు వేసుకొని సిగ్గుపడవను. భీమార్జునులకు సంధి పట్ల అంతటి మక్కువే ఉంటే ఉండని. నా తండ్రి కానీ నా పుత్రులు కానీ వెళ్ళి ఆ కౌరవులతో యుద్ధం చేస్తారు. పగ తీర్చుకుందుకు 13 సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టి ఎదురు చూశాను ఈ తరుణం కోసం అంటూ ద్రౌపది దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేక బోరున ఏడవసాగింది. కృష్ణుడు ద్రౌపదిని ఓదార్చాడు. ద్రౌపది, నీవనుకున్న తరుణం రానే వచ్చింది. దగ్గర పడిందిలే. రాణివాసంలో కౌరవ స్త్రీలు ఏడ్పులు, పెడబొబ్బలను, బంధుమిత్రుల్ని అయిన వాళ్ళని పోగొట్టుకుని ఎలా గోడుగోడుమంటారో చూస్తావుగా. పాండవుల సాయం నేను తప్పకుండా నీ వడిగినది సాధిస్తాను. దైవం అనుకూలించపోదులే అని ఓదార్చాడు. ఆ మర్నాడు కృష్ణుడు హస్తినాపురం ప్రయాణానికి సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కృష్ణుడు సాత్యకితో నా రథం సిద్ధం చేయి, శంఖ చక్రాలు గదాదండము కూడా. ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు దుర్మార్గుడు. ఆ కపటికి సాయం శకుని, ఆ కర్ణుడు. ఇక చెప్పాలా, బలహీనుడైన శత్రువు ఆలోచనలు అడ్డదిడ్డంగా ఉంటాయి. బలవంతుని ఆలోచనల్లా తిన్నగా ఉండవు కదా. యుధిష్ఠిరుడు మిగిలిన వారు అతని వెంట రథం దాకా వచ్చారు. రథం దాకా వచ్చి కృష్ణుడిని సాగనంపారు. సాత్యకితో కలిసి కృష్ణుడు హస్తినాపురానికి పయనమయ్యాడు. సో all of them accompanied Krishna and they went to bid him farewell as Krishna was going to go on their behalf to Hastinapura. Everybody bade him farewell and sent Krishna to Hastinapura. Krishna, along with Satyaki, his charioteer, went to Hastinapura. So, my dear children, in today's episode, we saw how the Pandavas, even after suffering all the 13 years, they wanted only peace and nothing else. But Draupadi wanted war, as she was the only woman insulted by the Kauravas. And so Krishna went to speak to the Kauravas to be at peace with the Pandavas and give them back their kingdom. And let us see what happened in Hastinapur in the next episode. Okay, children, bye. And let us meet in the next episode. Okay, children, bye.